Tadi telah kita dengarkan dua rekaman khutbah Jumat ya pada pertemuan yang lalu bersama Al-Ustaz Abu Hamzah Fatin hafizahullah ta'ala, kemudian juga dilanjutkan setelahnya oleh Al-Ustaz Muhammad bin Warasawid hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan insyaallah saja acara berikutnya kita akan putarkan ya kajian tematik sesi yang kedua bersama Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf hafizahullah ta'ala, yaitu nafkahilah anak dan istrimu dengan yang halal. Barakallahu fikum. Mungkin kita akan putarkan setelah satu selingan berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM kami dari studio bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين
وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين
كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Indahzia Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان بالدين رحمكم الله. Pada pertemuan tadi kita telah sampaikan 3 wasilah yang dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat meraih rezeki yang thayyiban, rezeki yang halal. Berikutnya wasilah yang keempat adalah silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, wa yunsa'lahu fi atharih faliyasil rahimah, dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya ia menyambung silaturahim. Di dalam hadis ini secara tegas dan jelas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa menjaga hubungan silaturahim adalah menjadi salah satu sebab diluaskannya rezeki seseorang. Karena itu kita tidak boleh meremehkan persoalan ini. Kita tidak boleh meremehkan persoalan ini. Ini persoalan yang sangat penting. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ancaman yang keras bagi siapa saja yang memutuskan
silaturahim. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang dengan nyata-nyata memutuskan hubungan silaturahim. Perbaiki hubungan kerabat, perbaiki hubungan antar kita satu sama lainnya. Nah, yang kelima, al-infaqu fi sabilillah, berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Di Quran surat Saba ayat yang ke-399, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu harta yang kalian miliki, fahuwa yukhlifuhu, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling baik ya, yang memberi rezeki. Nabi SAW juga menyatakan dalam sabdanya, hadis riwayat Muslim, ya bna Adam unfik alaik. Wahai bani Adam, anfik. Hadis qudsi. Anfik, berinfaklah, unfik alaika. Niscaya aku akan menggantinya untukmu. Maka tidak ada harta yang sia-sia, lepas dengan percuma, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berpikir bahwa harta kita kalau diinfakkan berarti akan berkurang, mengurangi rezeki untuk anak dan istri. Tidak. Akan tetapi bisa jadi harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diganti dengan harta yang lebih baik, lebih banyak, berbarokah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak dan istri kita. Nah, kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan dalam hal ini ya. Karena sesungguhnya setan ingin selalu menanamkan ketakutan dalam diri kita. Banyak orang yang ketika sudah bersemangat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, karena gara-gara dibisiki oleh setan, kalau seandainya harta ini diinfakkan nanti bagaimana anakmu, bagaimana istrimu, akhirnya tidak jadi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah setan. Banyak cara, banyak hal yang dilakukan oleh setan untuk menyesatkan kita. Dan kita harus selalu ingat bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita ya. Musuh yang nyata bagi kita. Yakinlah bahwa dengan berinfak, maka rezeki kita akan semakin banyak. Dengan berinfak, rezeki kita akan semakin banyak. Karena itu menjadi salah satu pintu di mana melalui pintu itulah rezeki datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan beri jalan keluar setiap problem, setiap masalah yang dihadapinya. Bahkan bukan hanya itu, Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jangan selalu berpikir bahwa rezeki itu akan didapat dengan hanya kita bekerja. Nah, ada banyak wasilah yang dengan itu rezeki akan datang. Betul bahwa salah satunya adalah dengan kita bekerja ya. Berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Tapi ada juga wasilah-wasilah lain di mana melalui wasilah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezekinya kepada kita ya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah iqamatus shalah, menunaikan salat. Di Quran surat Thaha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka
bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu agar menegakkan apa? Salat. Selalu ingatkan keluarga untuk menegakkan salat. Jangan menyepelekan persoalan salat. Salat adalah wasiat yang bisa dikategorikan terakhir disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita selalu menjaganya. As-salatu wa ma malakat aymanukum. Jaga salat, jaga salat, jaga salat. Salat itu kewajiban yang sangat istimewa karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah apapun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Kalau salat langsung Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu salat menempati rukun yang kedua setelah syahadatain. Setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah salat. Salat ternyata bisa menjadi sebab Allah memberikan rezeki kepada kita dan kita diberi kemudahan dalam mencari rezeki. Maka Allah perintahkan agar kita menjaga salat dan agar kita perintahkan kepada keluarga kita untuk menegakkan salat. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan agar mereka terus bersabar melakukan salat. La nas'aluka rizqa, kata Allah. Kami tidak meminta rezeki darimu. Nahnu narzuquka. Justru kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Lihat di sini. Kami tidak minta rezeki darimu. Kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik itu akan selalu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai berpikir, wah kalau seandainya kita tinggalkan pekerjaan untuk sholat sebentar, bisa hilang sekian banyak keuntungan. La abadan. Ini was-was setan. Ada orang yang Masya Allah dagangannya rame, selalu rame, datang waktu sholat bingung. Kalau seandainya saya tinggalkan ini nanti pembeli bakal kabur, pergi. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Ya. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Tinggalkan, tutup, datang waktu sholat, maaf, saya mau sholat dulu sebentar. Kalau mau bersabar nunggu saya sholat, silahkan. Kalaupun tidak, mau beli di warung yang lain, monggo. Atau kalau mau bareng sholat sekalian, ayo. Begitu. Ini sudah datang waktu sholat. Saya harus sholat dulu. Saya harus mendahulukan kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya soal dunia saja. Ya. Tapi hubungan saya dengan Allah, ini soal akhirat. Keselamatan dunia dan akhirat. Kalau untuk urusan ini hanya di dunia saja. Sudah, tinggalkan pergi. Sholat. Ada kita punya toko, gak ada salahnya kalau waktu sholat kasih keterangan. Tutup sementara, sholat dulu. Hah? Tidak jadi masalah. Ya. Biasanya kalau yang semangat itu ketika sepi gak ada pembeli, sholat dulu. Ketika banyak pembeli, waduh bingung. Ini gimana ini? Kalau saya ini tinggalkan, nih tanggung. Transaksi lagi rame-ramenya, lagi seru-serunya, ya kan? Yang ini nawar sekian, yang ini beli ini, yang ini beli itu. Wah. Ingat, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus didahulukan. Jangan kalah dengan hanya persoalan-persoalan seperti itu. Bersabar. Sabar. Wal 'aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik itu akan selalu diberikan kepada orang yang bertakwa. Lihat di situ. Al-'aqibah, kesudahan yang baik. Happy ending. Ya enggak? Akan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang betul-betul menjaga hubungannya dengan baik ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Jadi ingat, salat jangan pernah abaikan salat. Ya. Sesibuk apapun. Ya. Yang ketujuh, syukrullah ala kathrati ni'amihi. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan. Ayatnya sudah kita hafal semua. La in syakartum
la azidannakum. Ada janji Allah di situ, ya enggak? Ada janji Allah di situ. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur, mensyukuri segala hal yang datang dalam kehidupan kita. Ya, jangan lupa bersyukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, bersyukur dengan anggota badan. Karena alat untuk bersyukur itu ya, lisan, ucapan, qaul, amal, perbuatan dan hati. Ini alat untuk kita bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah, tingkatkan amal ibadah, ya. Tanamkan keyakinan yang benar, qanaah, merasa cukup atas apa yang datang dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk bersyukur. Dapat rezeki, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak kemudian suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Apalagi sampai ada perasaan kecewa, mengapa orang-orang kafir dibukakan urusan-urusan dunianya, dimudahkan, sementara saya ini sudah muslim, salafi, tahu sunnah, kok kayak ngono, kayak seperti ini keadaannya, gimana ini? Jangan pernah punya pikiran seperti itu, ya. Ad-dunya itu sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Ada banyak hal yang tidak boleh dilanggar oleh seorang mukmin. Ya. Ada banyak ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan yang tidak boleh dilampaui. Ya. Kita seorang muslim hidup di dunia ini, ya, tidak lepas dari perintah dan larangan. Apa yang diperintahkan itu yang dikerjakan, apa yang dilarang itu yang dijauhi. Ya. Kalau orang-orang kafir tidak mengenal adanya larangan dan perintah, wajar kalau kemudian dunia itu menjadi surga milik mereka. Gak ada istilah yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Gak ada dalam kehidupan mereka. Semuanya boleh. Ya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kita di dunia ini, kata mereka, hanya hidup, mati. Gak ada yang binasakan kami kecuali apa? Masa. Ya. Kalau kita tidak, ya. Kita orang-orang yang beriman, meyakini bahwa segala sesuatunya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Dunia adalah tempat untuk kita berbekal diri dengan amalan-amalan, dengan ketaatan-ketaatan, agar berikutnya ketika masuk ke kehidupan setelahnya kita selamat, ya. Diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedelapan adalah aklul malil halal, memakan harta yang halal, memakan makanan yang halal, mengkonsumsi makanan yang halal. Ketika kita selalu perhatian terhadap setiap makanan yang kita konsumsi, setiap harta benda yang kita dapat, maka sesungguhnya itu menjadi wasilah Allah mudahkan kembali, ya, rezeki kita. Nah, karena kebaikan itu selalu melahirkan kebaikan yang berikutnya. Kebaikan itu selalu melahirkan kebaikan yang berikutnya. Kalau kita sudah mengawali hidup ini dengan kebaikan, maka kita akan sampai ke kebaikan berikutnya. Terus seperti itu. Maka jaga, jangan sampai salah dari sejak awal melangkah. Kalau sudah salah pada awal melangkah, maka kesannya akan salah. Kejelekan selalu melahirkan kejelekan yang berikutnya. Ya. Awali segala sesuatu dengan kebaikan. Insya Allah kita akan sampai pada kebaikan. Ya. Jangan coba-coba mengawali segala sesuatu dengan kejelekan. Kita akan sampai kepada kejelekan nantinya. Ketika akan bekerja, berusaha, mencari nafkah, menghidupi anak dan istri, jadikan setar kita pekerjaan yang halal. Ya. Jadikan setar kita pekerjaan yang halal. Ini pekerjaan yang halal. Nah.
Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan. Ya. Kalaupun ada kesulitan biasa, namanya kehidupan dunia, salah satu tabiatnya adalah kesulitan, problem, masalah. Kalau tidak mau menghadapi kesulitan, problem, masalah, mati saja. Ya, jangan hidup. Ya, ada orang-orang yang berani hidup melainkan kesatria, melainkan sudah siap dengan segala macam apa yang terjadi di dalamnya. Ya. Kehidupan dunia itu ada kemudahan, kesulitan, ya kan, problem, segala macam. Kita harus siap menghadapinya. Ya. Gak ada ceritanya kita hidup selalu enak, selalu nyaman. Nah, gak ada ceritanya. Kalau kehidupan surga, ya, dari satu kesenangan ke kesenangan berikutnya, terus kesenangan. Itu kehidupan surga. Kalau kehidupan dunia tidak begitu. Ada senang, ada susah. Ada bahagia, ada sedih, ada menangis, ada tertawa, terus begitu. Ini kehidupan dunia. Ya. Maka teruslah berusaha, bekerja untuk menafkahi anak dan istri dengan usaha dan pekerjaan yang halal. Nah, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan model pekerjaan, bukan bentuk pekerjaannya, ya. Tapi yang dilihat itu adalah kualitas dari pekerjaan tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala nilai itu bukan kuantitas hasil dari pekerjaan itu, tidak. Tetapi bagaimana kualitasnya, apakah halal atau haram. Ya. Sebanyak apapun harta benda yang kita miliki, kalau ternyata itu diraih dari hasil yang dari perkara yang haram, maka menjadi sesuatu yang tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Nah, kita juga penting untuk terus menyadarkan kepada keluarga agar bersabar, ya. Doakan, sabar, doakan agar pekerjaan yang sedang dijalani ini berbarokah, mendapatkan hasil yang baik. Karena kita dengan keluarga, dengan istri harus jadi partner yang baik. Kita yang berusaha berdoa, istri juga terus berdoa, ya. Seperti istri yang salihah yang tadi kita sebutkan, selalu berwasiat kepada suaminya ketika suaminya hendak pergi berangkat bekerja, itu wasiatnya ittaqillah, bertakwa kepada Allah dalam rezeki yang kita dapatkan. Kami bisa bersabar menghadapi kelaparan, tapi kami tidak bisa bersabar menghadapi panasnya api neraka. Subhanallah. Ya. Ada enggak sih istri yang seperti ini zaman sekarang? Kita pingin ya, ada istri-istri solihah yang seperti ini di zaman sekarang. Bahasanya itu betul-betul memotivasi suami untuk giat, selain giat bekerja juga giat beribadah. Ya. Yang menumbuhkan keimanan dalam diri suaminya sebelum berangkat bekerja, menggebu-gebu, ya kan? Semangat suami kalau bahasa yang keluar dari istri itu seperti itu. Bertakwa mas kepada Allah. Saya doakan semoga mendapatkan hasil yang baik, yang diberkahi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari ya, rezeki, cari nafkah yang bisa menyelamatkan mas, menyelamatkan saya, menyelamatkan anak-anak kita. Nah, kita kan sedih mungkin ya mendengarnya. Masya Allah gitu ya. Insya Allah saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh, berangkat. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Semangat kita. Allah akan berikan kemudahan. Masalahnya ada nggak istri yang seperti ini zaman sekarang? Kita berharap semoga ya muslimah, akhwat ya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki mental yang seperti ini. Kami bisa tahan dari kelaparan, tetapi kami tidak tahan dari ancaman panasnya api neraka. Ini luar biasa. Ya. Kalau wanita muslimah yang seperti ini meninggal dunia, suaminya tentu dalam keadaan rela kepadanya, ya enggak?
maka dakhalatil jannah, kata Nabi SAW. Dia akan masuk ke dalam jannah. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana saja yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya rela, suaminya ridha kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Surga balasannya. Ya. Surga. Jangan menjadi istri-istri yang justru membuat suami pesimis, membuat suami enggak punya kepercayaan diri yang tinggi, ya. Belum apa-apa sudah diomelin. Cik mas lain kalimat atau pulang teh bawa uang teh 150.000, jangan 50.000 deui. Unggal poe teh 50.000 wae, kumaha urusan anak. Naon gawe di luar rumah sih? Gitu. Kalimat-kalimat yang tidak mendukung. Coba mas, lain kali bawa uang 200.000 sehari, jangan 50.000, kurang. Ini jelas membuat hati suami dongkol, hilang percaya diri, nggak ada semangat, ya nggak? Nah, jangan seperti itu. Ya. Dukung suami supaya semangat beribadah, taat kepada Allah, giat mencari nafkah, hati-hati dalam mencari nafkah. Doakan suami agar jangan sampai terjerumus ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Karena kalau suami terjerumus ke dalam hal yang diharamkan, ia mencari pekerjaan yang haram, maka anak dan istrinya akan diberi makan dari hasil itu dan semuanya celaka. Ya, boleh iyadzubillah. Nah. Yang kesembilan, at-tabkir fi talabir rizqi. At-tabkir fi talabir rizqi. Nah, cari waktu yang pas lah, waktu yang baik dalam mencari rezeki. Ya. Cari waktu yang pas, waktu yang baik dalam mencari rezeki. Mungkin pagi-pagi itu hal yang bagus. Ya. Untuk keluar mencari nafkah. Ada waktu-waktu di mana kita memang diperintahkan untuk berusaha mencari nafkah. Ada waktu-waktu di mana kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebisa mungkin kita berbagi waktu, membagi waktu yang ada untuk ibadah, untuk akhirat, untuk dunia. Nah, memang kita diperintahkan ya, untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi kita juga tidak boleh melupakan urusan apa? Urusan-urusan dunia kita. Nah, Khawanifiddin rahimani wa rahimakumullah, itu diantaranya perkara-perkara yang penting atau yang menjadi wasilah ya, yang harus kita ketahui agar dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam urusan dunia kita. Nampaknya pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada kekurangan ya, atau kesalahan, kekeliruan, maka itu kelemahan yang datang dari diri saya pribadi, mohon untuk dimaafkan. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.